सबदों वड्डे भाग गुर सिखां के। सबदों वड्डे जो गुर चरणी सिख पढ़ते जो गुर चरणी सिख पढ़ते सबनों वड्डे महाग सारे सबनों तन तन भाग तिन्ना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहते तन तन भाग तिन्ना संत जना जो हर जस सरवणी सुनते तन तन भाग तिन्ना साध जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनते तन तन भाग तिन्ना गुरमुखां तन तन भाग तिन्ना गुरमुखां जो गुर सिख लै मन जिणते सबदों वड्डे सबदों वड्डे भाग गुर जो गुर चरणी सिख पढ़ते जो सिख पढ़ते गुर चरणी सिख पढ़ते जो सबदों वड्डे गुर सिखां सबदों वड्डे भाग गुर सिखां सबदों वड्डे भाग गुर सिखां हाँ जी सबदों वड्डे भाग गुर सिखां सबदों वड्डे भाग गुर सिखां के सबदों वड्डे भाग गुर सिखां के। सारी संगत ये कह लो जिस प्यारे ने गुरसिख सजाए जिस प्यारे ने गुरसिख नूं मर्यादा दसी जिस प्यारे ने गुरसिख नूं एहो जिहा राह दिता कि सड़क सिद्धी सचखंड जावे उस प्यारे गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्यार विच गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। रहतनामिਆਂ ਵਿੱਚ
गुरु ग्रंथ साहब विच भाई गुरदास जी दी बाणी विच अनेकां निशानियां गुरसिखां दियां, उन्हां विचों विशेष निशानियां गुरसिख दी पहली विशेष निशानी हर वेले सुचेत रह के सवासां नूं सफला करदा है, संभालदा है। गुरसिख दी दूजी विशेष निशानी सुरती विच भी किसे दा बुरा नहीं मनदा। गुरसिख दी तीजी विशेष निशानी एकांत विच भी माड़ा काम करन तों डरदा है। गुरसिख दी चौथी विशेष निशानी किसे दी खुशी लताड़ के कदी खुशी नहीं लैंदा। गुरसिख दी पंजवीं विशेष निशानी देख के अनडिठ करन दे गुण उहदे जीवन विच आउणे शुरू हो जांदे। गुरसिख दी छेवीं विशेष निशानी माया दे लोभ तो उपर उठ जांदा। जिवें इंग्लिश च कहंदे ना फलाना बंदा मनी माइंडेड है, मनी माइंडेड। ये छेवीं निशानी ऐसी है भी मनी माइंडेड नहीं बंदा रहिंदा। किसे दा हक आ भी जावे ते आप पोस्ट करके भेजदा है, घर जाके देंदा है, क्योंकि माया दे लोभ तो उत्थे उठ गया। आखो सतनाम। गुरसिख दी सतवीं विशेष निशानी सरबत दा भला मंगदा है ते सरबत दा भला करदा है। गुरसिख दी अठवीं विशेष निशानी दुखां च कलपदा नहीं ते सुखां च उछलदा नहीं। गुरसिख दी नौवीं विशेष निशानी दुख विचों भी सुख लभण दा यतन करदा है। अज 10वीं निशानी मेरे महाराज जी सेवा लैन। अगर तुसी कदी अध्यात्मक तौर ते डूंगी चुभी मारोगे, मैनू तो इंज लगदा भी ये निशानियां जे बोलण वाला ते सुनन वाला 25-25 30 पैसे भी चल पवे ते मेरे ख्याल च गुरु साहब सचखंड ही खड़नगे। सचखंड ये ऐसियां निशानियां ने कि मन घड़िया जावे, घड़िया जावे। घड़े दा ही मुल है। आखो सतनाम। पत्थर ते सड़कां ते किन्ने ही पए, पर जेड़ा पत्थर घड़िया जावे ओदी कई वारी मंदिर विच पूजा होण लग पैंदी, घड़िया गया। आओ जी ये 10वीं निशानी महाराज सेवा लैन एक बारी पढ़ियो प्यार नाल। सब तो वड्डे भाग सिखां सारे, सब तो वड्डे भाग सिखां, सब तो वड्डे भाग सिखां सारे, सब तो वड्डे जो गुरचरणी 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 जो गुरचरणी सिख पढ़ते हैं, जो गुरचरणी सिख पढ़ते हैं, सब तो वड्डे वड्डे भाग गुरसिखां, सब तो वड्डे
10ਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੱਲ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਨੇਤਰ ਗਲਤ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਨੇਤਰ ਸਹੀ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਕੰਨ ਗਲਤ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਕੰਨ ਸਹੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 10ਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਚਰਣ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਚਰਣ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੀ ਪੀਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਦਾ ਆਚਰਣ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਆਚਰਣ ਨਾ ਡਿੱਗ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ 10 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੀਤ 9 ਵੱਜ ਗਏ 10 ਵੱਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ 7:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, 7:45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਡੇਗਤਾ ਹੀ ਕਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਮ ਸਮਝੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਚਰਣ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 7:45 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਆਂ, ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 20 ਬੰਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ,
ਐਵੇਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਵੀ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਗਾ ਪਿੱਛਾ। ਔਰ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਏ, ਰਹਿ ਰਾਸ, ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਰਹਿ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ, ਆ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ 8 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 10ਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਚਰਨ ਸੁਣਿਓ। 50-60 ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਰੁਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਨੀਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਫਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਇਦੋਂ ਰੁਕਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰੁਕਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਚਰਣ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੀਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਫੇਰ ਖੇਤ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਨਾ ਖੇਤ ਹੋਣ। ਵਿੱਚ ਵਕਫਾ ਹੈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰੁਕਣ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਤਨੇ ਕੋਈ ਖੇਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਨੀਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰਵੇ, ਕੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਐਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਐਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਐਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 60 ਸਿੰਘਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਵਲੇਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾ ਲਿਆ, ਸਰੋਪਾ ਸਜਾ ਲਿਆ। ਆ ਨੀਲਾ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਆਨਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਆਪੇ ਆਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਇਹ ਭੁੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਗਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਆਲਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਆਪ ਹੋਏ। ਸਫਾਈ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੁਦਾਈ, ਇਹਦਾ ਮੇਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਇਸ ਬੰਨਿਓ ਵੀ ਆਚਰਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ ਕੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭੈਣੋ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਝੂਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ, ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੀਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਸਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸੁਮਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਛੋਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਗੁਣ ਲਵੇ, ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਨਾ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਅਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ। ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀ ਏ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੇਣਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
गुरु नानक यूनीवर्सिटी का मैं लिटरेचर पढ़िया। ये निर्मले ये उदासीए किसी के घर जान के जाना, बीबी प्रशादा छकना जी लै लो, उन्हें प्रशादा फड़ना, बीबी पहले कहे क्यों कर आखो सतनाम, बीबी फिर कह सतनाम, फिर कह करता पुरख। इतना मतलब प्रशादे के बहाने उन्होंने मूल मंत्र ना जोड़ा दे, प्रशादे के बहाने गुरु मंत्र भाई आ बाणी किते जदों सिखां दे सिर ते मुੱਲ पए है, बहुत सारे बख्शियां रूहां नूं जंगलों में समा, उदों इन्हां ने समय नूं गुरबाणी नूं जोड़न नूं संभालिया। बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वालियां नूं एक उदासी साधु मिलिया। इन्हां ने झोली अड्ड लई, कहंदे जी कोई बचन कोई सिखिया झोली च पा दिओ। आ मर्यादा नाल संबंध है उहदा, किसी पासे तो भी अपने आचरण नूं डिगण नहीं दिंदा। 10वीं निशानी उस उदासी साधु नूं जदों बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वालियां ने कहा जी कोई बचन झोली च पा दिओ, ते ओह उदासी साधु ने वेखो जी एक लाइन में भजन किया बस। कहंदे फिर आ बचन पल्ले बन लो गुरमुखो। उदासी साधु कहन लगा बाबा हरनाम सिंह रामपुर खेड़ा, जवानी उम्र सी, कहंदे कोई बचन पुछदे हो, फिर आ बचन पल्ले बन लो। जदों मनुख जवानी विच पैर धरे ते अपनी निगाह नूं नीवां कर लवे। सुणियो, जदों मनुख जवानी च पैर धरे ते अपनी निगाह नूं नीवां कर लवे, जे नहीं नीवां करदा ते ओहदे नाल किसे वेले भी पराए रूप दा धोखा हो सकदा है। आखो सतनाम। आचरण ना डिग जे, आचरण इसे बाबा हरनाम सिंह रामपुर खेड़े वालियां नूं उन्हां दीयां किताबां 'च लिखिआ कि जवानी दी उम्र 'च एक बजुर्ग मिलिआ। इन्हां ने हो गया ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੋਲੀ ਏਡੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ कोई बचन कोई सिखिआ झोली च पा दिओ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਵਾਨੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। इसे तरह तनख्वाहनामा भाई नंद लाल जी, आखो सतनाम। ये रहतनामे ने तनख्वाहनामे ने, एक तनख्वाहनामा है भाई नंद लाल जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ पर इस्त्री स्यों नेहों लगावे, गोबिंद सिंह वह सिख ना पावे। आखो सतनाम। पर इस्त्री स्यों नेहों लगावे, गोबिंद सिंह वह सिख ना पावे। गुरु का सिख इस्त्री दे संबंध विच आचरण नूं संभाल के रखे। गज के आखो सतनाम। हुण 10वें पातशाह दा वचन सुन लो। छोटे छोटे बचन ने पर कुछ लभदा है, वजदे ने। आचरण दे संबंध विच 10वें पातशाह जी दा गुरु गोबिंद सिंह जी दा बचन बड़ा प्यारा बचन। आ 1 मिनट जड़ा पंक्ति भी पढ़ लो, 5 मिनट का टिकाव रखियो। बताया फूले मार्ग जिन्हें, फूले मार्ग जिन्हें बताया, फूले मार्ग जिन्हें बताया। भैनों फूले
गुर वट भागी पाया, ऐसा गुर वट भागी पाया। भूले मार्ग जिने बताया, भूले मार्ग जिने बताया, गज के आखो सच। दसवें पातशाह दा बचन, मेरा सिख, ये दसवें पातशाह दा बचन, मेरा सिख किसे दे घर प्रशादा छके ते जे ओदी बहु बेटी वल गलत निगाह नाल वेखे, ये दसवें पातशाह दा बचन। मेरा सिख किसे दे घर कीर्तनिया बन गया, कोई थोड़ा जा सत्कार हो गया, लोग कहते जी प्रशादा। कलगीधर दा बचन, मेरा सिख किसे दे घर प्रशादा छके ते ओदी बहु बेटी वल जे गलत निगाह नाल वेखे, कलगीधर कहते ओ सीधा नरकां नूं जाएगा। आखो सतनाम। भूले मार्ग जिने बताया, भूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुर वट भागी पाया, ऐसा गुर वट भागी पाया। पर धन पर दारा पर हरि, पर धन पराया धन, आचरण का ध्यान रख। पर दारा पराई इस्त्री, पर हरि इनू परे रखे। पर धन पर दारा पर हरि, जेड़ा ना परे रखदा दोवां नूं, ताके निकट बसे नर हरि। भूले मार्ग जिने बताया, भूले मार्ग जिने बताया, भूले एक जेकर तुसी अगे सुने, एक किताब है रूप गोबिंद दा राज खालसे दा सिक्का सोने दा, भाई रामा सिंह जी ने बड़ी रंगी रूह हुण शरीर करके पता नहीं है कि नहीं, वो पहले उन्हों का नाम रामा सी, अमृत छक के भाई रामा सिंह पहले दूजा रूप सी। उन्होंने अपना वो वेला लिखिया जदों अजे सिंह नहीं सजे, कहंदे इंडोनेशिया विच, भाई रामा जी लिखते हैं, इंडोनेशिया च मेरा अफसर किसी होटल विच उन्हें ठहरा किया, कहंदे मैनू सद्या भी होटल च आ। कहंदे जदों मैं होटल च गया तो वो आप है नहीं सी, ते बाहर चाबी दे गए सी भी इस तरह आए चाबी दे देना, ते अंदर बैठे। कहंदे मैं मैनेजर को चाबी लई, कमरा खोलिया, अंदर बह गया, तो जदों अंदर बैठा बड़े सोहने ना दो गुटके साहब पे, सुखमनी साहब का, एक हिंदी का ते एक गुरमुखी पंजाबी का। ये भाई रामा सिंह ने जिक्र लिखा भी मेरा पहला वेला जो मैं रामा जी सा, केस कट्टे सी, कहते मैं हिंदी का गुटका साहब लिया, सुखमनी साहब पढ़नी आरंभ करती, ते कहते मैनू जदों सुखमनी साहब पढ़नी शुरू की ते बड़ा रस आना शुरू हो गया, बड़ा स्वाद आना शुरू हो गया।
मैं अफसर की उड़ीक कर रहा। सुमनी साहब पहली बारी जिंदगी च पढ़ी। कहते जदों अफसर कमरे च आया तो मैं आख्या जी है पता नहीं केड़ी बाणी मैं पढ़ी, बड़ी मैनू मिठी लगी, बड़ी शांति मिली है। तो कहते अगों अफसर कहता ये मैं हिंदी का गुटका साहब तेरे लिए ले आया, तू रोज करया कर। कहता जी तुसीं मेरे लिए क्यों ले आए हो? तो अफसर कहता इंडोनेशिया च कहते मेरा 2 पाठ सुखमनी साहब रोज का नितनेम है, मेरी उम्र बजुर्ग हो गई है, तेरे लिए मैं तां ले आया कि बजुर्गी दे विच जे किते मैं सुखमनी साहब ना कर सकां तो तू सिख लै, तू मैनू सुनाया करेगा। देखो जिन्हां दा प्यार, उन्हां दा दिमाग इधर है। बजुर्गी च ना मैं कर सकां तो तू मैनू सरवण कराया करी, मैं चौंकड़ा मार के सरवण कराया करा। कहंदा जी 7 बचन। कहंदा मेरे अफसर मैं नौकर। कहते मैं सुमनी साहब 2 पाठ रोज़ शुरू हो गया, वो भी करते सी मैं भी करने। उन्हां दियां अफसर दियां 2 बेटियां 1 बेटा, ते बेटे की डैथ हो चुकी सी। कहते मैनू सुखमनी साहब करदियां वेख के कहते भी जे तेनों मैं अपना पुत्र बना लवां। आखो सतनाम। किरपा सुमनी साहब की हो रही है। सब ते ऊंचता की शोभा बड़ी, ओ सब ते ऊंचता की शोभा बड़ी, भैणों सब ते नानक गुण नाम सुख मणि, नानक गुण नाम सुख मणि, नानक नानक गुण नाम सुख मनी, नानक गुण नाम सच के भैणों। देखो उन्होंने अफसर को 60 वजी सी, बेटे की डेथ हुई सी, ते उन्हें कहा भी जे तू सुमनी साहब ना इन्ना प्यार करदा है ते इहदे सदका अज तो तू मेरा नौकर नहीं, तेनों मैं अपना पुत्र बनाया। ये उन्होंने वो मैं पढ़ के हैरान हो गया भी सुखमनी साहब कहते मैं 2 पाठ रोज करने, उन्हें मैनू पुत्र बना लिया। तो की किया महीने के बाद कहते ए मेरियां 2 कारां ने, अज तो मेरियां नहीं तेरियां, जिथे मर्जी ले जाए। अज तो आ नाल दी कोठी मेरी नहीं तेरी है, इत्थे रैश कर। तीजा बचन लिखिया अगे तू नौकर से हुण मेरा पुत्र है, हुण 3 नौकर मैं नवे रखे ने, कोठी भी कारां भी दोवें, 3 नौकर थले रखे ने, ये हुण तेरे अंडर काम करना। कहते मेरिया अखां च अथरू आ गए, सुखमनी साहब कित्थों दी कित्थे लै जांदी, कित्थे मैं नौकर, कित्थे अगों मेरे नौकर, मेरे को कारां कोठी। हुण जिहड़ी अज मैं गल आप जी नाल करनी चाहना, इत्थे ध्यान रखियो। 10वीं निशानी किसे पासे तो आचरण डिगण नहीं देंदा। कहते मैं कोठी वाला हो गया। भाई रामा जी लिखदे रूप गोबिंद का राज खालसे का सिक्का सोने का किताब का नाम है, जिहड़ी उन्हें लिखी अपना जीवन। कहते मैं कोठी वाला हो गया, कारां वाला, नौकर मेरे थले, धन बड़ा किरपा। हो सारी किरपा सुखमनी साहब दी हुई, पर कहते चंद महीनिया इहो जिहा कलयुग पै गया कि मैं अपना पैरां दा आचरण नहीं संभाल सकिया, मैं क्लबां च जाना शुरू कर। यह बंदा थड़कदा रहा, इत्थे ध्यान रखे। यह 10वीं निशानी गुरसिख
ਮਾਇਆ ਆ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦੇਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਲੱਬਾਂ ਜਾਣਾ, ਗਲਤ ਛਕਣਾ, ਗਲਤ ਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ 2 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜੇ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, 10ਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੋਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਆ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਆ ਪੰਕਤੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਪਰਤਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨਿਤ, ਪਰਤਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਜਗ ਭੈਣੋ, ਪਰਤਰੇ ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੈ। ਪਰਤਨੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨਿਤ, ਪਰਤਨੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨਿਤਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਰੋਗ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਆਚਰਣ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ 10ਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਡੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ। ਕੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਬਾਨੋ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਲੂਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਲੂਆ ਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਲੂਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਜਿੱਤਣਾ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ।
ये हरी सिंह नलूआ सिंघासन ते अपना बैठा है अपने तंबू विच नाल सिंह सूरमे है ते वो तंबू च आ गई ते हरी सिंह नलूए वाल बानो औरत देखी जावे तू नलू है तेरा ना हरी सिंह नलू हुण मैं शॉर्ट जी गल कर रहा वो बानो औरत दे अगों बचन सी हरी सिंह नलूआ मेरा चित करदा कि तेरे वर्गा बहादुर सूरमा मेरे पेट चों जन्म लवे देखियो गल किड्डी उन्हें घुमा के गई तू मेरे नाल निकाह कर उन्हें निकाह कर भी तेरे वर्गा सूरमा मेरे पेट चों जन्म लवे ते हरी सिंह नलूआ कहंदा पै गया परचा आखो सतनाम। 10वीं निशानी हर पासे तो अपना आचरण संभाल के रखना पै गया परचा। हुण इत्थे कलगीधर दी मर्यादा आचरण नूं गुरसिख अखां लाल हो गई ये की कह रही है की गल हो गई अखां क्यों ला औरत चुस्त सी बड़ी गुरु दे सिख कोलों कुछ मंगो ते ना नहीं करदा तू चंगा गुरु दा सिख है मैं तेरे कोलों एक मंग कर रही हां कि तेरे वर्गा सूरमा मेरे पेट चों जन्म लवे हो देखो जरा आचरण किवें संभालिया। हरी सिंह नलूआ संघासन तो उठिया कदम सी शेर वर्गे पूरा लम्मा उच्चा उस बानो औरत दे कोल आ गए ये चाहनी मेरे वर्गा बहादुर सूरमा तेरे पेट तो जन्म लवे लियाओ भी कपड़ा उन्हें निकाह कर दे तो जिमें भी रिवाज में कई धर्मां जयमाला साढ़े चो चीज़ां बड़ी जाती आपको सतनाम लियाओ कपड़ा आ गया कपड़ा कहते वो कपड़ा लैके ना उस बानो औरत दे उन्हें आऊं सिर ते दिता मोढियां ते दिता हुण वो समझदी भी निकाह ली कोई रस्म ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆਉਂ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਬਾਨੋ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੇਟ ਜਨਮ ਲਵੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਨੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ अज तो तू मेरे वर्गा पुत्र चाहनी है ना मेरे वर्गा तेरा पुत्र होवे तू दी मां कहंदा अज तो तू मेरी धर्म दी मां ते मैं तेरा धर्म दा पुत्र। उस बानो दे अंदर जेड़ी गलत वाशना परबल होई पई सी अखां दे हंझुआं राई मैल धोती गई। एहो जे हुंदे ने गुरु दे सिख एहो जे हुंदे ने गुरसिख ए टाइम हुंदा जे 10वीं निशानी दूजे बन्ने भी परचा पै जे ते अपने आचरण नूं किसे पासे तो गुरसिख डिगण नहीं देंदा आखो सतनाम। वेख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं परतरे रूप न पेखे नेत्र साध की टहल संसंग हेत कहंदे अज तू मेरी धर्म दी मां मैं तेरा धर्म दा पुत्र। उस बानो औरत दा सीस झुक गया मैल अखां दे हंझुआं राहीं बाहर निकल गई जो अंदर वाशना दी मैल सी। कहंदे अज मैनू दो फखर ने दो फखर दो मान ने अज वो केड़े एक मान ते एक अज मैं एहो जे गुरु दे सिख दे दर्शन कीते ने
ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਖਰ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਭਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 3 ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ 2 ਸਾਰਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ CBSE ਆਧਾਰਿਤ 3 ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਨਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਾਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ 5 ਖੰਡ ਕੀ ਹਨ? ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਘੱਟ ਸੌਣਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਲਨਾਮਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ, ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ, ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਸਰ, ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਲਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765 25850।